M.D. Narayana Iyengar was a prosecuting inspector in the police department of the Madras elder brother Rangaswamy, who became and used to represent his clients at Madras High Court, spent at Melkote with his mother. As his father got transferred to various parts of Andhra Pradesh, he studied in Telugu medium schools. He continued his early schooling in Telugu medium in Madanapalli. In 1922, stayed with his paternal uncle, M.D. Alasingarachar, Kannada professor, Presidency College, and studied in the Hindu High School, where he completed his SSLC in the year 1928 in Telugu medium only. In the meanwhile, his father remarried, and through his stepmother, Srimati Ranganayakamma, he came to have 3 half-brothers and 4 half-sisters. He is survived by 2 half-brothers and 3 half-sisters now. He shifted from Chennai to Mysore, where he did his intermediate course, known as FA in those days, staying in the Mandiyam Hostel for Youth. Even as a youth, he used to sing in various bhajana mandalis. In the year 1930, he joined the Annamalai University due to his flair for music and studied under great musical exponents like Sabesayar and Ponnaya Pillai and obtained the degree of Sangeeta Bhushanam. He got married in the same year, 1930, to Srimati Vengadamma when he was hardly 20 years and his wife was about 13 years old. He needed a job to support his wife and came to Chennai in search of a job. While still on the lookout for a job, he started acting in the plays staged by the popular Suguna Vilasa Sabha as a pastime. His histrionic talent caught the attention of a famous stage actor in those times, Sri Vadivelu Nayakar, to whom he owed his entry to the Tamil filmdom. In those days, playback singing was unknown, and the actors themselves had to sing. Being a good musician with an arresting voice, no wonder MDP had an easy entry into films. He donned the role of Vishnu Chittar in the movie Sakkubai, the 4th film produced in the Tamil cinema industry. Later, he acted in films like Srinivasa Kalyanam, Draupadi Vastrabharanam, etc. But he shot to fame with his role as Hanuman in the movie Garuda Garva Bangam by Oriental Films. He was honored with the Best Actor award for that role, and people of the older generation could not have forgotten that film or his performance. He went on to act in movies like Setu Bandhanam, Tyagabhumi, etc. Another memorable role by MDP was that of a villain in the controversial movie Raja Bhakti, which won him a special place in the hearts of thousands of film goers. MDP had the good fortune of acting in the first colour film to be made in Tamil, Dharmapuri Rahasyam, better known as Traitor, in which he did dual roles as the court jester and the wise minister. His popularity as an actor induced him to produce a film by himself, but it turned out to be a futile attempt. He made his debut as a music director in the film Abala by P.S.V. Iyer, but the movie itself was a flop, though the music was much appreciated. Almost a decade after his marriage, he got his first child on the Vijayadasami day, whom he christened as Vijaya Lakshmi, shortly known as Vijaya. The year 1939 was a year of hardship and trial for the whole world with the World War II, but not for MDP. That year, he joined Trichy All India Radio, then called Trichy Radio Corporation, as a staff artist and established a name for himself, participating in several plays aired by the Trichy station. Through his superb performance, he won the hearts of lakhs of fans. People refused to listen to plays, those not featuring him. Such was his character acting. He came to be known as Soka Chakravarti, tragedy king, nay, emperor, with Gemini Pictures. As one of his fans jocularly put it, the Trichy station became MT without MD.
MDP scored the music for Gemini films like Madana Kamarajan, Bhakti Narada, Dasi Aparanji, Nandanar, Mangamma Sabadam, Kannamma N. Kadali, Paduka Pattabhishegam, Tulasi Jallandhar, Chakradari, Apurva Sagodharargal, Natya Rani, etc. The song Kanaka Sabai in Nandanar was made immortal by his voice. His voice had an inexplicable magic and attractiveness which enthralled the listeners. He was responsible for proving that music composed and orchestrated in the classical Carnatic music style can also make the public enjoy film music. To thank the MDP Centenary Sir, Kashpatika Ganesh. She was a Sakhi. Aarti Vasudevan, Kumari Aarti Vasudevan. She was also the Sakhi. Kumari Revati Chandani Krishnan. And myself, Dr. Lakshmi Nandini Navneet. Thank you one and all. It was very encouraging to dance in front of you today. It was a great pleasure. Thank you. நான் வந்து கதை எழுதி பிழைப்பவன், கதை விடுபவன் அல்ல. அது என் பேச்சை கேட்கணும்னா நிறைய கதைகள் வரும், அதை நீங்கள் பொறுத்துக்கணும். இப்போ நாங்கள் 3 பேர் உட்காந்ததை பார்க்கும்போது என்னுடைய நினைவு 1972 போச்சு. நாங்கள் 3 பேர் இப்போ ஒன்றா உட்காந்துருவோம். இப்போ திருப்பி இத்தனை ஆண்டுகள் கழிச்சு உட்காருவோம். எதுக்கு உட்காந்துங்க கேட்பீங்க. அப்போ என்னுடைய ஒரு காலத்தில் குருநாதராக இருந்த முக்தா ஸ்ரீனிவாசன் தவப்புதல்வர்னு ஒரு படம் எடுத்தார். அது பிரமாதமாக ஓடித்து. அதில் அவருக்கு இங்கிலீஷ் பாட்டு போடணும்னு ஒரு பைத்தியம் வந்தது. பைத்தியம் தான் அது. அப்போ அது பெரிய ரிஸ்க். அதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு குருநாதராக இருந்த எஸ் பாலச்சந்தர் ட்ரை பண்ணார். அதை இங்கிலீஷில் பாதி வந்து அந்த இது நிஜமான ஒரு படம் வந்தது. அது வந்து ஒரு ஆங்கில படத்தோட தழுவன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் வந்து முதல்ல சங்கீதம் கர்நாடக சங்கீதத்தில் ஆரம்பிக்கும், திடீர்னு இங்கிலீஷில் போயிடும். மாறுபல்க குணவேமீர் மெசானியோ தயிர்வடையோ மாறுபல்கன்னு பாடுவார். அது ஆள் மாறி மாறி வருவான். கோஸ்ட் ஸ்டோரி, கோஸ்ட் பூந்துருவான். அது இவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. அந்த கோஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமே கேட்டார். ட்ரை பண்ணலாம் சார். எம்எஸ் விஸ்வநாதன் தான் மியூசிக். இப்போ தான் முதல் தடவை நான் பார்க்குறது நேரில். பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. முதல்ல வந்து அந்த கேபரே டான்ஸ் ஆடுற இடத்துல தான் அந்த பாட்டை போட போகிறோம். சிஐடி சகுந்தலா நடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு ஒன்று. நான் ரொம்ப கிண்டல் பிடிச்சவன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். லவ் இஸ் ஃபைன் வென் யூ மேக் இட் ஆஃப்டர் 9 எழுதினேன். தெரியா அப்படி ஒன்று எழுதி கொண்டு இருக்கே அப்படின்னாரு. அந்த ஹீரோ வந்து சிவாஜி கணேசன். அவர் அதில் இருக்கார். அவர் அந்த டியூனுங்கெல்லாம் கேட்டுட்டு இதில் என்ன இன்வால்வ் பண்ணி சீனுன்னு சொல்லியிருக்காரு இவர்கிட்ட. இதனால் லவ் இஸ் ஃபைன் மேக் இட் ஆஃப்டர் 9லாம் நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் வல்கராகவும் இருக்குது, பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி எழுதி எம்எஸ் விஸ்வநாதன் லவ் இஸ் ஃபைன் டார்லிங் வென் யூர் மைன் ஒரு டியூன் போட்டார். அது பிரமாதமாக போய் இன்றைக்கி அதை எல்லாரும் பாட்டில் கேட்குறாங்க. எனக்கு அது ஏதோ சின்ன புகழ் இருந்தால் அந்த பாட்டு நீ தானே எழுதினேன்னு கேட்குறாங்க. என்ன சார் திட்டுறீங்களா இல்லை புகழ்றீங்களா எனக்கு புரியலையான்னு. அப்போ தான் நாங்கள் 3 பேரும் ஒன்றா உட்காந்தது. அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்களில் எழுதினேன். தெலுங்கு படத்தில் இங்கிலீஷ் பாட்டு எழுதினேன் அவரோட. மலையாள படத்தில் எழுதினேன். இப்படி எம்எஸ் விஸ்வநாதன் ரொம்ப நெருங்கிய பழக்கமெல்லாம் வந்தது. அவரை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கேன். அது வேறு. முக்தா சீனிவாசன்கிட்ட நான் ஒரு படத்தில் வேலை செஞ்சேன். தேன்மழைன்ற படத்தில் வேலை செஞ்சேன். அப்போ தான் சரி இந்த தொழில் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது போல இருக்கு. அப்போ அது மாதிரி ஒரு எண்ணம் எனக்கு. விட்டுட்டு போய் எங்கே போய் திருப்பி இதிலே வந்து விழுந்தேன். எங்கள் பாட்டி சொல்லுவார், அந்த கணத்திலே போய் திருப்பி விழுந்தியாடா அப்படின்போ. அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் சந்தித்தது. எம்டி பார்த்தசாரதி நான் விசி கோபாலரத்னம் ஒரு பெரிய வக்கீல் இருந்தார். இந்த பேட்டையில் தான் இருந்தார் அவர். அவர்கிட்ட நான் அப்ரண்டிஸாகவும் ஜூனியராகவும் இருந்தேன். அவர் வந்து இவருக்கு சுகுணவிலா சபாலேருந்து ரொம்ப பழக்கம் பிசி கோபாலத்துக்கு. அவர் நடிகர், ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், ரைட்டர், மியூசிஷியன், லாயர் எல்லாம் அவர் பண்ணாததே கிடையாது. அவர் பார்க்கறதுக்கு ஒரு அடிக்கடி வருவார். வா எம்டிபி உட்கார் அப்படிம்பார்.
அவர்கிட்ட இந்த கன்னட தமிழில் எல்லாம் பேசுவார், வேணுன்னுட்டு பேசுவார். அவர் கோபாலரத்னம் ரொம்ப கிண்டல் பிடிச்சவர். அவர் சொல்லுவார், கன்னடக்காரில் எப்படி தமிழ் பேசுவாங்க தெரியுமா, என் பண்கொண்ட நீனு அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்க நீன்னு அர்த்தமாகுது. என்ன ஈஸி, அப்படிதான்ப்பா பேசணும் கன்னட தமிழ், உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிம்பார் அவர். நான் ட்ரிப்ளிகேன் மண்டையை ஐயங்காருப்பான்னு அவர். அப்படி தான் அவரை பார்த்துருக்கேன். ஜெமினி ஸ்டுடியோ எல்லாம் இவருடைய விசிஜியோட கிளையண்ட்ஸ். அப்படி தான் வாசனோட நெருங்கி பழகிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஜெமினி கணேசன் எல்லோரும் அங்கே வருவாங்க அடிக்கடி. அப்போ இவர் வந்துட்டுருப்பார். அதை தவிர ஒன்று பர்சனலாக அப்புறம் டச் எல்லாம் விட்டு போச்சு. பட் அவருடைய மியூசிக், அவருடைய படங்களெல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன். ராஜேஸ்வர் ராவ் எனக்கு ரொம்ப பழக்கம். அவர் வீட்டு பின்னாடியே நாங்கள் HD ராஜன் நகரில் கொஞ்ச நாள் இருந்தோம். அப்போ அடிக்கடி சந்திப்போம். அவர் இவரை பற்றி நிறைய சொல்லுவார். ఆయనలాగా கர்நாடிக் மியூசிக் கம்போஸ் చాలా చాలా తక్కువయ్యా அப்படின்பார். அவர் மாதிரி கம்போஸ் பண்ணுறது கர்நாடிக் மியூசிக் ரொம்ப குறைச்சல் அப்படிம்பார். அந்த மாதிரி ஒரு அவருக்கு எனக்கு என்ன குறை, நான் ஹிந்துவில் ஹெட்லைனை போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கலன்னு என்னுடைய எண்ணம். அது எல்லோரும் ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இத்தனை பாட்டு போட்டிருக்காரு, அவரை பற்றி எவனுமே எழுதலை நேற்று வரைக்கும். இது எனக்கு புரியல. உனக்காக காத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறான், நான் ரொம்ப தயாராக இல்லை. தலையில் ஐஸ் வைக்கிற சமாச்சாரம், எனக்கு தலையில் ஐஸ் வச்சாலாம் பிடிக்காது. ஏன் அவரை பற்றியெல்லாம் எழுதலை? ராஜேஸ்வரரை பற்றி யாருமே எழுதலை. அவங்கெல்லாம் வந்து பார்ன் ஜீனியஸஸ் ஆஃப் கம்போசிங் மியூசிக். அது சங்கீத பூஷன் அதெல்லாம் வேறு. பட் அந்த ஃப்ளேர் ஃபார் இவர் என்ன சங்கீத பூஷணமாக படித்தார், ரமேஷ் விஸ்வநாதன். இவரை பற்றி வந்து நான் ஒரு கதையே எழுதியிருக்கேன், உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறாங்க. இவர் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோஸில் ஆஃபீஸ் பாயாக இருந்தார் ஒரு ஆரம்பத்தில். பாடணும் எல்லாம் உண்டு, ஹார்மோனியை போட்டி தூக்கின்னு போகிறது தான் வேலை சுப்பையா நாயுடுக்கு. அப்போ இந்த அபிமன்யுன்னு ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸ். அதில் அவருக்கு ஒரு டியூன் சரியாக வரல. இவர் என்ன பண்ணார், கதவை சாத்திட்டு அவர் ட்ரை பண்ணியிருக்கார். அந்த பாட்டு புது வசந்தமாமே வாழ்விலே இனி புதிதாய் மனமே பெறுவோமே வரும். சுப்பையாவுக்கு இந்த பாட்டு சரியாக வரலன்னா தூக்கிடுவாங்களோ போய் அவன் உலாத்தராரம் எங்கேயோ போய் இவர் கதவை சாத்தின்னு இந்த டியூனை வாசித்து பாடிட்டு இருக்கார். சுப்பையா வந்தாரா, என்னடா நம்மளை தூக்கிட்டாங்களா, வேற யாரையா போட்டாங்களா, இந்த பாட்டு திறந்து பார்த்தா இவர் இருக்கார். என்னப்பா அது, நீயா போட்ட? ஆமாம், இந்த பாட்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஆனால் உன் பேரெல்லாம் வராது, யாருக்கிட்டயா நான் தான் போட்டேன்னு சொன்னால் ஒன்று கொண்டுடுவேன். அவர் பேரில் 3-4 நேரம் வரும் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா. இப்போ CD எல்லாம் கிடைக்கிறது. அப்புறம் அது வந்து அவங்க மெட்ராஸுக்கு வந்தாங்க, சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோஸ் முடிஞ்ச உடனே இங்கே வந்து இந்த நெப்டியூன் ஸ்டுடியோஸ் எடுத்தாங்க. அப்போ சோமு, மதுரை இந்த ஜூபிட்டர் சோமு, அவர் தான் பாஸ். யாரெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனால் சுப்பையா இவரை கூட்டிகிட்டு போனோம். என்னப்பா அது, ஆஃபீஸ் பாயாக இருக்கா இந்த பையன், மெட்ராஸில் ரொம்ப சீப்பாக ஆஃபீஸ் பாயெல்லாம் கிடைப்பானே, இவங்க தூக்கின்னு போய் அவனுக்கு தங்கறதுக்கு இடம்லாம் இல்லை சார், ஓடும் எல்லாம் ஓடும். இப்போ சினிமாவில் யாராவது ரொம்ப வேண்டியவனா அது நிறைய அர்த்தங்கள்லாம் கற்பிப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், அது கேட்டார், என்னப்பா ஏதாவது, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் வேணும். சரி எதற்கு ஒரு இவனை கொடைவானே அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, கூட்டுமான் இருக்கார். அப்புறம் தான் அவருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சுது, இவர் தான் அதை கம்போஸ் பண்ணார், சுப்பையா இல்லை அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு அப்போ அன்ரிகக்னைஸ் ஜீனியஸ் அவர். அப்புறம் ஏகப்பட்ட ரெக்கக்னிஷன், எம்எல்ஏ செய்மானார், அது எக்கச்சக்கம். இவரோட ஒர்க் பண்ணாலே எனக்கு ஒரு என்ன ஃபீல்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து அவரை பக்கத்தில் வச்சுட்டு புகழணும்னு கிடையாது. இவர் பாடுற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது யாருமே ஸ்க்ரீனில் பாடினதில்லை. இது உண்மை, யாரும் மறுக்க முடியாது. முக்தா சிங்கமானாலே மறுக்க முடியாது. அவர் நிறைய படம் அவர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு, எடுத்திருக்காரு. அவ்வளோ ஃபீலிங்கோடு பாடுவார்.